گھوڑکی میں 5 پولیس اہلکاروں کی شہادت کا واقعہ، 70 نامزد اور 30 نامعلوم ڈاکوں کے خلاف مقدمہ درج۔ پولیس کے مطابق مقدمے میں قتل، پولیس مقابلہ، سرکاری ہتھیار لوٹنے سمیت دہشت گردی کی دفعات لگائی گئی ہیں۔ مقدمے میں نامزد مرکزی ملزمان پر کروڑوں روپے انعام بھی مقرر ہے۔ ہفتہ اور اتوار کی درمیانی شب کو 150 سے زائد ڈاکوؤں نے پولیس پارٹی پر حملہ کیا۔ شاہکوٹ میں تیز رفتار بس بے قابو ہو کر الٹ گئی، 2 خواتین سمیت 24 افراد زخمی۔ ریسکیو ٹیم نے زخمیوں کو فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا۔ ریسکیو کے مطابق متعدد زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے، جنہیں تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کیا گیا۔ کوٹ چھوٹا میں مبینہ پولیس مقابلہ، اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ایک ڈاکو ہلاک، موٹر سائیکل اور اسلحہ برآمد، جبکہ 2 ڈاکو فرار ہونے میں کامیاب۔ ایس ایچ او تھانہ کوٹ چھوٹا کے مطابق واردات کی نیت سے موجود موٹر سائیکل سواروں کو پولیس نے روکنے کا اشارہ کیا تو انہوں نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کر دی۔ جوابی فائرنگ سے ڈاکو فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، ایک ڈاکو اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک۔ مالاکنڈ کے علاقے ہریانہ کوٹ میں درگئی میں نامعلوم ملزمان کی فائرنگ، 2 افراد زخمی ہو گئے۔ ذاکر اللہ اور محمد حیات زخمی حالت میں اسپتال منتقل، وجہ انات معلوم نہ ہو سکی۔ پولیس نے تفتیش شروع کر دی۔ واقعے کے خلاف اہل علاقہ سراپا احتجاج ہیں۔ مشتعل مظاہرین نے درگئی کوٹ روڈ کو بلاک کر دیا۔ اور عمر کوٹ اور سامرو میں پاکستان پیرامیڈیکل سٹاف کی کال پر تحصیل اسپتالوں میں ڈاکٹروں اور سٹاف کی ہڑتال جاری ہے۔ او پی ڈیز کا مکمل بائیکاٹ ہے۔ اسپتال کے سامنے دھرنا اور احتجاجی ریلیاں، دور دراز سے آئے مریضوں کو مشکلات کا سامنا۔ پیرامیڈیکل سٹاف کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت کی جانب سے پیرامیڈیکل سٹاف، ڈاکٹرز اور عملے کو رسک الاؤنس دینے کا اعلان کیا گیا، لیکن آج تک عمل درآمد نہ ہوا۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں حسن روف۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ گھوڑکی میں 5 پولیس اہلکاروں کی شہادت کا واقعہ، 70 نامزد اور 30 نامعلوم ڈاکوں کے خلاف مقدمہ درج۔ پولیس کے مطابق مقدمے میں قتل، پولیس مقابلہ، سرکاری ہتھیار لوٹنے سمیت دہشت گردی کے ایکٹ لگائے گئے۔ مقدمے میں بدنام زمانہ ڈاکو جانو اندھڑ اور راجب شر، ثناء اللہ عرف سنو، رانو شر سمیت 70 ملزمان کو نامزد کیا گیا۔ نامزد مرکزی ملزمان پر ڈاکو کروڑوں روپے انعامات بھی مقرر ہیں۔ ہفتہ وار اتوار کی درمیانی شب کو 150 سے زائد ڈاکوؤں نے پولیس پارٹی پر حملہ کیا۔ حملے میں 1 ڈی ایس پی، 2 ایس ایچ او اور ان کے سمیت 5 اہلکار شہید ہو گئے۔ شاہکوٹ میں لاہور فیصل آباد میں مین جی ٹی روڈ پر تیز رفتار بس بے قابو ہو کر الٹ گئی، 2 خواتین سمیت 24 افراد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو ٹیم زخمیوں کو فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا۔ زخمیوں میں 30 سالہ فرحہ، 23 سالہ عائشہ، 30 سالہ سہیل، 63 سالہ عبد الرحمن، 65 سالہ صادق، 39 سالہ نصیر شامل ہیں۔ ریسکیو کے مطابق متعدد زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے، جنہیں تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اوکاڑا میں تیز رفتار منی ٹرک بے قابو ہو کر الٹ گیا، ڈرائیور سمیت 2 افراد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو ٹیم نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا۔ ڈاکٹروں کے مطابق زخمیوں کی حالت خطرے سے باہر ہے، تاہم ابھی تک ان کی شناخت نہ ہو سکی۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ اوکاڑا میں تیز رفتار منی ٹرک بے قابو ہو کر الٹ گیا۔
ڈرائیور سمیت 2 افراد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا۔ ڈاکٹروں کے مطابق زخمیوں کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ کوٹ چھٹا کے علاقے اوڑا جعفر میں مبینہ پولیس مقابلہ، اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ایک ڈاکو ہلاک ہو گیا۔ موٹر سائیکل اور اسلحہ برآمد، جبکہ 2 ڈاکو فرار ہونے میں کامیاب۔ ایس ایچ او تھانہ کوٹ چھٹا شاہد عباس کے مطابق واردات کی نیت سے موجود موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں کو پولیس نے رکنے کا اشارہ کیا تو انہوں نے پولیس پارٹی پر اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ جوابی فائرنگ سے ڈاکو فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، تاہم ایک ڈاکو اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا۔ فرار ہونے والے ڈاکوؤں کی تلاش شروع کر دی گئی۔ چینوٹ میں مبینہ پولیس مقابلہ، ایک ڈاکو ساتھیوں کی فائرنگ سے ہی زخمی، پولیس نے حراست میں لے لیا، دوسرے ساتھی فرار ہونے میں کامیاب۔ تھانہ کوٹ واسا پولیس کے مطابق انہیں واردات کی اطلاع موصول ہوئی، کارروائی شروع کی تو ملزمان نے فائرنگ شروع کر دی۔ جوابی فائرنگ میں ملزمان فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، تاہم ان کا ایک ساتھی زخمی حالت میں گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزم سے 20 سے زائد سنگین مقدمات میں مطلوب تھا۔ ملزم سے ناجائز اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا۔ مالاکوٹ کے علاقے ہریانہ کوٹ درگئی میں نامعلوم ملزمان کی فائرنگ، 2 افراد زخمی ہو گئے۔ ذاکر اللہ اور محمد حیات زخمی حالت میں اسپتال منتقل، وجہ اعانات معلوم نہ ہو سکی۔ پولیس نے تفتیش شروع کر دی۔ واقعے کے خلاف اہل علاقہ سراپا احتجاج ہیں۔ مشتعل مظاہرین نے درگئی کوٹ روڈ کو بلاک کر دیا۔ مظاہرین کا ملوث ملزمان کو گرفتار کرنے کا مطالبہ۔ فورٹ عباس میں منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن، ایس ایچ او فورٹ عباس راؤ محمد علی نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے ملزم ساول کے قبضہ سے 2400 گرام چرس، دوسری کارروائی میں محمد اقبال سے 1200 گرام چرس برآمد کر کے مقدمات درج کر لیے گئے۔ پولیس کے مطابق دونوں ملزمان کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا۔ مزید تفتیش جاری ہے۔ کشمور کے علاقے گڈو میں 13 روز قبل اغوا ہونے والے 5 سالہ بچہ بازیاب۔ پولیس کے مطابق خفیہ اطلاع پر ایس ایس پی زبیر نذیر شیخ کی سربراہی میں ٹیم نے کوش پتن کے علاقے میں آپریشن کیا۔ ملزمان سے مقابلے کے بعد بچے کو بازیاب کروا لیا گیا۔ فائرنگ کرتے ہوئے ملزمان کچے کی طرف فرار ہو گئے۔ ساہیوال میٹروپولیٹن کارپوریشن کا تجاوزات کے خلاف آپریشن، متعدد توخانے مسمار کر دیں۔ تاجروں کا کارپوریشن کے خلاف احتجاج، بلدیہ گاڑی پر پتھراؤ، آپریشن روک دیا گیا۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ ہمارا کیس ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے، لیکن اس کے باوجود رات کی تاریکی میں آپریشن کر کے ہمارے کروڑوں روپے کا نقصان کر دیا گیا۔ حکومت نوٹس لے کر آپریشن رکوائے۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ ساہیوال میٹروپولیٹن کارپوریشن کا تجاوزات کے خلاف آپریشن، متعدد دکانیں مسمار، تاجروں کا کارپوریشن کے خلاف احتجاج، بلدیہ گاڑی پر پتھراؤ، آپریشن روک دیا گیا۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ ہمارا کیس ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے، لیکن اس کے باوجود رات کی تاریکی میں آپریشن کر کے کروڑوں کا نقصان کر دیا گیا۔ حکومت نوٹس لے کر آپریشن رکوائے۔ اکاڑے میں محکمہ فوڈ کی گٹکا فروشوں کے خلاف کارروائی، متعدد پان شاپس پر چھاپے، بھاری مقدار میں گٹکا برآمد کر لیا گیا۔ محکمہ فوڈ اتھارٹی ایکٹ کے تحت کارروائی کر کے جرمانہ عائد کیا گیا۔ ڈی جی فوڈ کے مطابق پنجاب بھر میں ممنوع اشیاء کی فروخت پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ انسانی جانوں سے کھیلنے والے عناصر کے خلاف بلا تفریق کارروائی کی جائے گی۔ واپس آتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔
वेलकम बैक। उमरकोट में पाकिस्तान पैरामेडिकल स्टाफ की कॉल पर तहसील अस्पताल में डॉक्टरों और स्टाफ की हड़ताल जारी है। ओपीडी का आज 27वें रोज़ का भी मुकम्मल बाइकआउट। अस्पताल के सामने धरना जारी है। दूर दराज से आए हुए मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। पैरामेडिकल स्टाफ का कहना था कि सिंध हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया कि पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स और अमले को रिस्क अलाउंस दिया जाएगा, लेकिन एहतजाज के बावजूद एक माह का अरसा गुजर गया, लेकिन सिंध सरकार के कान में जूं तक न रेंगी। उन्होंने मुतालबा किया कि रिस्क अलाउंस व दीगर मुतालबात जल्द पूरे किए जाएँ, बसूरत दीगर एहतजाज जारी रहेगा। आपको बताएं कि उमरकोट में पाकिस्तान पैरामेडिकल स्टाफ की जानिब से तहसील अस्पताल में डॉक्टरों और स्टाफ की हड़ताल जारी है। ओपीडी का आज 27वें रोज़ का भी मुकम्मल बाइकाट है। अस्पताल के सामने धरना, दूर दराज से आए मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। पैरामेडिकल स्टाफ का कहना था कि सिंध हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया कि हमको अलाउंस दिया जाएगा, लेकिन एहतजाज करने के बावजूद एक माह का अरसा गुजर गया, लेकिन सिंध सरकार के कान में जूं तक न रेंगी। समारोह में भी पाकिस्तान पैरामेडिकल स्टाफ की कॉल पर तहसील अस्पताल में डॉक्टरों और स्टाफ की हड़ताल जारी है। ओपीडी का मुकम्मल बाइकाट है। अस्पताल के सामने धरना और एहतजाजी रैली निकाली गई। हुकूमत मुखालिफ शदीद नारेबाजी की गई। हड़ताल के बायस दूर दराज से आए मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। पैरामेडिकल स्टाफ का कहना था कि सिंध हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया कि पैरामेडिकल स्टाफ के डॉक्टर्स और अमले को रिस्क अलाउंस दिया जाएगा, लेकिन एहतजाज के बावजूद एक माह का अरसा भी गुजर गया, लेकिन सिंध हुकूमत के कान तक में जूं तक न रेंगी। उन्होंने मुतालबा किया कि रिस्क अलाउंस दीगर मुतालबात जल्द अज जल्द पूरे किए जाएँ, बसूरत दीगर एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। सफदराबाद में खाद डीलर्स को डाकुओं ने असलाह के जोर पर यरगमाल बनाकर लाख रुपए नकदी और मोबाइल फ़ोन छीन लिया। वारदात के बाद हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। वाक़या की सीसीटीवी फुटेज कोहिनूर ने उसने हासिल कर ली। फुटेज में वाज़े देखा जा सकता है कि डाकू दुकानदार को कैसे लूट रहे हैं, जाते हुए कैसे असलहा लहरा रहे हैं और हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। शहरियों का कहना है कि आए रोज़ चोरी और डकैती की वारदातें हो रही हैं, लेकिन पुलिस उन्हें कंट्रोल करने में नाकाम है। हुकूमत को ठोस इकदाम करने होंगे। उकाड़ा में रेस्क्यू एहलकार के दफ्तर में खुद सोजी की कोशिश। एहलकार ने खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने की कोशिश की, ताहम दीगर मुलाजमीन की मुदाखलत पर कोशिश नाकाम बना दी गई। डॉक्टरों के मुताबिक खुद सोजी करने वाले एहलकार का जिस्म का 45% से ज़्यादा हिस्सा झुलस गया। दूसरी तरफ एहलकार महमूद बूटा ने इल्ज़ाम लगाया कि इसे शिफ्ट इंचार्ज जहनी अजियत देता है, जिसे तंग आकर खुद सोजी करने की कोशिश की। ज़ख्मी एहलकार को तिबी इमदाद के लिए DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाड़काना की अदालत में गैस चोरी केस की समाअत हुई। जुर्म साबित होने पर मुलजिम इमामुद्दीन पर 7,11,000 रुपये गैस अकाउंट में और 50,000 रुपये जुर्माना आयद करने की सज़ा दी गई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में 6 माह की कैद काटना होगी। इस मौका पर गैस रीजनल ऑफिसर मोहम्मद रिजवान चांडियो ने कहा कि बाकरानी रोड के इलाके में एक घर में डायरेक्ट गैस चोरी करके पकवाई का काम किया जा रहा था, जिस पर टीम ने छापा मारकर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और जेल भी भेज दिया गया, लेकिन मुलजिम जमानत पर था। आज एक बार फिर सुनवाई के मौका पर जुर्म साबित होने पर सज़ा सुनाई गई। आरिफ वाला में MPA चौधरी नईम इब्राहिम की सेठ इरफान चौहान की रिहाइशगाह पर आमद, अवामी मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे रजा जैदी की इस रिपोर्ट में। MPA चौधरी नईम इब्राहिम सेठ इरफान चौहान की दावत पर इनकी रिहाइशगाह पहुंचे, जहां पर सेठ इरफान चौहान और दोस्त अहबाब ने इनको मोहल्ला शरीफपुरा, शमसाबाद, गफार टाउन के मसाइल से आगाह किया। MPA चौधरी नईम इब्राहिम ने कहा, हुकूमत पंजाब तरक्याती कामों पर खसूसी तवज्जो दे रही है। शहर भर में तरक्याती काम शुरू कर रखे हैं। आपके मसाइल जल्द हल किए जाएंगे। हम आवाम की फलाह और बहबूद के कामों के लिए हम वक्त कोशा हैं। सेठ इरफान ने कहा, मोहल्ला शरीफपुरा, शमसाबाद, गफार टाउन में सीवरेज लाइन और टफ टाइल लगाए जाने का काम सुस्त रवि का शिकार है।
تو MP نعیم ابراہیم نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں آپ کے علاقے کے ترقیاتی کام جلد مکمل کیے جائیں گے۔ سیٹھ عرفان چوہان کے علاوہ حاجی محمد سعید چوہان، رانا طیب، سابقہ کونسلر ساجد خادم، محمد زاہد انصاری اور دیگر اہلیان علاقہ موجود تھے، جنہوں نے MP نعیم ابراہیم کا شکریہ ادا کیا۔ رضا زیدی، کوہ نور۔ بہاولپور میں ریسکیو کی گزشتہ ماہ کی کارکردگی رپورٹ۔ اکتوبر میں 20,000 سے زائد کالز موصول ہوئیں، جائے وقوع پر پہنچنے کا اوسطاً وقت 8 منٹ رہا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں فضل جاوید خان کی اس رپورٹ میں۔ باقر حسین ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر پنجاب سرور ریسکیو 1122 بہاولپور نے گزشتہ ماہ اکتوبر 2022 میں ریسکیو 1122 کارکردگی بتاتے ہوئے کہا کہ بہاولپور کنٹرول روم نے اکتوبر میں 20,570 فون کال موصول کی، جن میں سے 6,328 کال ایمرجنسی سے متعلق تھی۔ ان پر جائے وقوع پر پہنچنے کا اوسط ٹائم 8 منٹ رہا۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر بہاولپور باقر حسین نے کوہ نور سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے بتایا، پنجاب ایمرجنسی سروس ریسکیو 1122 بہاولپور نے اکتوبر کے منتھ میں تقریباً 6,300 کے قریب ایمرجنسیز ڈیل کی ہیں۔ اس میں ہمارے پاس 1100 کے قریب روڈ ٹریفک کریشز تھے، جس میں 6 ڈیتھ ہوئی ہیں آن دا اسپاٹ، اور اس کے ساتھ میڈیکل ہمارے پاس تھیں وہ 4,300 کے قریب تھیں، اور اس میں فائر کی جو ہمیں ایمرجنسی کال ریسیو ہوئی ہیں وہ 29 ایمرجنسی کال ریسیو ہوئی ہیں۔ اور میں بتاتا چلوں کہ جو ہمارا رسپانس ٹائم رہا اس میں وہ تقریباً 8 منٹ رہا پورے ڈسٹرکٹ میں، اور جو ودن سٹی ہماری موٹر بائک ایمبولینس ہے اس کا جو رسپانس ٹائم تھا وہ 4 منٹ تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ہم نے جو پیشنٹ ٹرانسفر سروس ہے اس میں بھی تقریباً ہم نے 2200 کے قریب لوگوں کو شفٹ کیا لوور ہیلتھ فیسلٹی سے ہائر ہیلتھ فیسلٹی پہ۔ تو یہ ہمارا ٹوٹل تھا لاسٹ منتھ کا۔ تو بھی لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ کے اوپر تھوڑی توجہ دیں اور کوشش کریں کہ ٹریفک رولز کو فالو کریں پلیز۔ اور ساتھ ساتھ جو ہمارا سب سے ابھی برننگ ایشو چل رہا ہے وہ سموک ہے، اور سموک کے ریلیٹڈ جو گورنمنٹ نے ہدایات دی ہیں اسپیشلی جو ہمارے کسان بھائی ہیں کہ وہ جو باقیات ہے فصلوں کی اس کو نہ جلائیں، اور کوشش کریں کہ جو ہماری گاڑیاں ہیں ان کو بھی پراپر مینٹین رکھیں تاکہ دھوئیں کا بھی ایشو نہ ہو اور اپنا ہمارا ماحول بھی صاف ستھرا ہو۔ اور ہم ہارون آباد میں محکمہ زراعت توسیع پروگرام کے حوالے سے زرعی یونیورسٹی کے طلباء و طالبات کی طرف سے سیمینار اور واک کا اہتمام کیا گیا۔ زرعی یونیورسٹی کے 125 سے زائد طلباء کے وفد نے علاقے کا 1 ہفتے کا دورہ کیا اور علاقہ بھر کے کاشتکاروں کو گندم کی فی ایکڑ پیداوار میں 3 من کے اضافے کی مہم میں کامیاب ہونے کے حوالے سے مفید آگاہی اور جدید ٹیکنالوجی کے بارے میں تربیت فراہم کی۔ طلباء نے جدید دور کے تقاضوں کے مطابق گندم کی کاشت اور فصل کو بہتر انداز سے پیداواری صلاحیت بڑھانے پر توجہ مرکوز کی، جس پر کاشتکاروں نے اظہار اطمینان کیا۔ آپ کو بتائیں کہ ہارون آباد میں محکمہ زراعت توسیع پروگرام کے حوالے سے زرعی یونیورسٹی کے طلباء و طالبات کی طرف سے سیمینار اور واک کا اہتمام کیا گیا۔ زرعی یونیورسٹی کے 125 سے زائد طلباء کے وفد نے علاقے کا دورہ کیا، علاقہ بھر کے کاشتکاروں کو فی ایکڑ پیداوار بڑھانے کے حوالے سے مفید مشورے بھی دیے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر زرعی اطلاعات پنجاب نوید عصمت کاہلوں کا کہنا ہے کہ پاکستان میں گندم اور آٹے کے بحران سے نمٹنے کے لیے صوبہ پنجاب میں 16.5 ملین ایکڑ رقبہ اور 2 کروڑ 10 لاکھ میٹرک ٹن پیداوار کا ہدف مقرر کیا ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں ترنڈا محمد پناہ سے ہمارے نمائندے غلام علی اپنی اس رپورٹ میں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر زرعی اطلاعات پنجاب نوید عصمت کالو کا کہنا ہے کہ صوبہ پنجاب گندم کی قومی پیداوار کا قریب 75% حصہ پیدا کرتا ہے۔ امسال گندم کی امدادی قیمت 3,000 روپے فی 40 کلو گرام بوائی سے قبل ہی مقرر کر دی گئی ہے، تاکہ گندم کے کاشتکاروں کی نہ صرف حوصلہ افزائی ہو بلکہ انہیں ان کی محنت کا معقول معاوضہ بھی یقینی بنایا جا سکے۔ گندم کی منظور شدہ اقسام کے بیچ پر 1,200 روپے فی بیگ اور جڑی بوٹی ماہ زہروں پر بھی سبسڈی فراہم کی جائے گی۔ گندم کی مشینی کاشت کے فروغ کے لیے کاشتکاروں کو اربوں روپے کی جدید زرعی مشینری پر 50% سبسڈی فراہم کے پروگرام پر بھی عمل درآمد جاری ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر زرعی اطلاعات پنجاب نوید عصمت کالو کا کہنا ہے کہ پنجاب میں اس سال گندم کے زیر کاشت رقبہ اور پیداوار کے ہدف کے حصول کے لیے تمام ممکنہ وسائل اور ذرائع بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ اس سلسلہ میں محکمہ زراعت کی فیلڈ فارمیشنز کو
हदायत जारी की गई हैं कि वो काश्तकारों की फ़नी रहनुमाई के सिलसिले में जारी सरगर्मी में मज़ीद तेज़ी लाएँ। महकमा ज़राअत का अमला गंदम की बरवकत काश्त के कौमी फरीज़ा की तकमील के लिए हर मुमकिन तरीक़ा से काश्तकारों की मदद और रहनुमाई करे। किसानों में तहरीक और तरगीब के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा रकबा पर गंदम की बरवकत काश्त को यकीनी बनाए। काश्तकारों को जदीद टेक्नोलॉजी की फराहमी के लिए किसान कन्वेंशंस का इनेकाद भी किया जा रहा है। महकमा ज़राअत हुकूमत पंजाब ऐसे अमली इक़दाम उठा रहा है जिससे आइंदा मुल्क की ज़रूरियात के लिए गंदम की दरामद पर इन्हिसार न करना पड़े, बल्कि गंदम की इजाफी पैदावार हासिल करके बरामद से ज़र मुबादला भी हासिल किया जा सके। कैमरामैन टीम के साथ दीपालपुर में एस्पायर कॉलेज के ज़ेर एहतमाम उसवे हसना कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें सैकड़ों तलबा समेत आशिकान रसूल की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस के मेहमान खुसूसी मजहबी स्कॉलर पीरज़ादा मोहम्मद साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई थे। मोहम्मद रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई ने सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अपनाने पर जोर देते हुए कहा कि उसवे हसना पर अमल दरामद ही हमारी दुनिया व आखिरत को संवार सकता है। उन्होंने कहा कि दूसरों पर तनकीद में अपना वक्त ज़ाया करने के बजाय अपनी इस्लाह पर तवज्जो दें तो मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे। रावलपिंडी में अजमत हुसैन शाह अलमरूफ नांगा बाबा जी की 4 रोज़ा उर्स की तकरीबात ख़त्म। दुआया तकरीब में उलमा व मशाइख के अलावा मुल्क भर से अकीदतमंदों की कसीर तादाद में शिरकत। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अनवारुल हक मुगल की इस रिपोर्ट में। रावलपिंडी असरल मार्ग के इलाके में मारूफ रूहानी बुजुर्ग सैयद अजमत हुसैन शाह के 35वें और उसकी सालाना तकरीबात अकीदत और एहतराम के साथ इख्तिताम पजीर हो गई। इख्तितामी दिन के मौके पर उलमा इकराम और मशाइख उज़्ज़ाम ने खुसूसी शिरकत की और हजरत नांगा बाबा की ज़िंदगी और उनकी रूहानी खदमात को खराज तासीम पेश किया गया। इस मौके पर सज्जादा नशीन मुशर्रफ हुसैन और साहबजादा साईं खादम हुसैन के अलावा मुल्क भर से आए अकीदतमंदों ने शिरकत की, जबकि उलमा इकराम की जानिब से कुरान और सुन्नत की रोशनी में खुतबात भी पेश किए गए। इस दरगाह मुक़द्दसा दी मेरी दूसरी हाज़री है कि मैं दुआ ये करसा अल्लाह ताला कि मिला साईं अजमत हुसैन शाह जी रा मौला जितने भी दूसरे अल्लाह सारे की अज़मत बुलंद फरमाए जी। उर्स का इख्तिताम साहबजादा मुशर्रफ हुसैन की दुआ के साथ हुआ, जिसमें उन्होंने मुल्क और कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआ की। कैमरामैन असद खान के साथ अनवार। यहाँ पर लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। लकी मरबत में शाह वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम। राशन में आटा, चीनी, दालें, घी और दीगर अशियाए खुरनोश शामिल थीं। इस हवाले से मजीद अहवाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे शरीफुल्लाह खान की इस रिपोर्ट में। लकी मरबत के दूर अफ्तादा और पसमानदा इलाके स्लेमान खेल में एक बार फिर शाह वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने दुखी इंसानियत की खिदमत और यतीमा के चेहरों पर मुस्कुराहट लाने के लिए सैकड़ों अफराद में फूड पैकेज तकसीम किया। राशन में आटा, चीनी, दालें, घी और दीगर खुर्दनोश की अशिया शामिल थे। इन अफराद में अक्सरियत बेवार यतीम बच्चों और बच्चियों की थी। बेशक स्लेमान खेल जैसे पसमानदा इलाके में फलाही काम करना एक एहसन इकदाम है। इस हवाले से हुजरा चेयरमैन अली शाह में एक सादा तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें आस पास के दर्जनों देहातों के 400 से ज्यादा खानदानों में राशन तकसीम किया गया। इन खानदानों में सैकड़ों बेवा और यतीमा शामिल थे। इस मौके पर शाह वेलफेयर के चेयरमैन अली शाह खान का कहना था कि हमारी तंजीम का मकसद सिर्फ राशन तकसीम करना नहीं, बल्कि हम हर प्लेटफार्म पर इलाके की खिदमत कर रहे हैं। इन खिदमत में सैकड़ों हैंडपम्प्स, मसाजिद की तमीर, मसाजिद में सोलर प्लांट्स की तनसीब और इलाके की मेन शहरा की मुरम्मत शामिल है। अहले इलाका ने शाह वेलफेयर के इन इक़दाम को सराहते हुए कहा कि अली शाह चेयरमैन हकीकी मानों में इलाके की खिदमत कर रहे हैं,
दीगर मुखैर हजरात को भी चाहिए कि इन खिदमात में उनका साथ दे। चेयरमैन अली शाह ने कहा कि उनकी तंजीम का बुनियादी मकसद दूर दराज इलाकों में रिहायशी पजीर शहरियों को बुनियादी सहूलियात घरों की नज़दीक मैसर करना है। उन्होंने कहा कि शाह वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड सैफुल्लाह बिरादरान और साबका सूबाई वजीर डॉक्टर एशाम इनामुल्लाह खान और मुखैर हजरात की माली इमदाद से इलाके में आवाम की खिदमत का सिलसिला जारी किया है। पतौकी में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह कर दिया गया। हज़ारों लोगों को पीने का साफ पानी मुयसर आ सकेगा। पतौकी के नवाही इलाके हुसैन खान वाला में मस्जिद क़ुबा की इंतज़ामिया ने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। इलाके में ज़ेर ज़मीन पानी मुज़र सेहत होने से मुख्तलिफ लोगों में बीमारियाँ फैलने का खदशा था, जिस पर इलाके के मुखैर हजरात ने अपनी मददाब के तहत वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाना शुरू कर दिए ताकि लोगों को पीने का साफ पानी मुयसर आए। अहले इलाका का कहना था कि फिल्ट्रेशन प्लांट की तनसीब से मकामी लोग अब पानी लाने के लिए दूर दराज के इलाकों में नहीं जाना पड़ेगा। नारंग मंडी में सर्दियों का लाजवाब खुश जायका और लज़्ज़त से भरपूर मेवा, संघाड़ा की रिकॉर्ड पैदावार, किसानों में खुशी की लहर की दौड़। मज़ीद तफसीलात जानते हैं कमर गुलाटी की इस रिपोर्ट में। मौसम सरमा का लाजवाब खुश जायका मेवा संघाड़ा, जो लज़्ज़त से भरपूर होने के साथ साथ कई बीमारियों के लिए दवाई के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। सर्दियों में हर घर का पसंदीदा मेवा है। कई लोग इसे कच्चा भी खाते हैं। ये मौसम सरमा में 2-3 माह रहता है और हर पौधे को 4 बार फल लगता है। इस पर खर्च भी बराए नाम होता है। किसानों के लिए इंतहाई मुनाफा बख्श फसल है। गुज़श्ता साल 30-40 रुपये फ़ी किलो था, इस साल 100 रुपये किलो बिक रहा है। नारंग मंडी की ज़रखेज़ तरीन सरजमीन पर इसकी रिकॉर्ड पैदावार देखने में आई है। किसान खुशहाल नज़र आता है। आइए किसानों से पूछते हैं। साहब जिस तरह तुम देख रहे हो जनाब अपना संघाड़ियां की पैदावार, जिस तरह साढ़े इलाके नारंग का चावल मशहूर है, इस तरह ही यह संघाड़ा जो साढ़े इलाके का खास तौर पर है कुंड का बहुत ज़्यादा मशहूर है। कि मंडी च भी इन्हों की अक्सरीयत ना दूसरे ना बोली जी ज़्यादा होंगी है। तो सर्दियों का भी बेहतरीन सगात है तो बड़ी अच्छी आइटम है। उस तो बाद ये बोली जी होंगी नहीं, यदा रेट दूसरों के अपना मुकाबले 200-300 जो इजाफी रेट होंगे है। एडा अच्छा संघाड़ा है साढ़े इस इलाके का, तो बहुत अच्छा तोहफा है जी ये सर्दी के बाद। तारक महमूद कई संघाड़े लाने आई कम से कम 2 मरबे, तेरी फसल माशाल्लाह बड़ी सही है। तैयार 3 महीने के अंदर अंदर तैयार होता है। 3 महीने लग जाते? हाँ जी, तकरीबन 3 महीने लग जाते। ये 4 लोग कड्डी दे तैयार। सब तो मशहूर साडा इलाका ही है, कुंड दे संघाड़े ने सारे। ਵੀਰ ਅਹਿਮਦ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਰਬੇ ਸੰਘਾੜੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਨਾਰੰਗ ਮੰਡੀ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਮੁਨਾਫਾ ਬਖਸ਼ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਵੀ ਇਹ ਉਂਝ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਡੇਲੀ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਬੋਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬੰਦ ਬੋਲੀ ਉੱਥੇ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਬੋਰੀ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਅੱਛੀ ਸਗਾਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੰਘਾੜਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਨਾਫਾ ਬਖਸ਼ अपना फसल है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन बहावलपुर में रिटायर्ड होने वाले सीनियर व जूनियर पुलिस अफसरान के एजाज़ में अलविदाई तकरीब का इनेकाद। DPO बहावलपुर इबादत निसार ने रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन को तारीफी सर्टिफिकेट और तोहफ़े दिए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। महकमे से रिटायर होने वाले सीनियर व जूनियर पुलिस अफसरान के एजाज़ में पुरवकार अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया। रिटायर होने वाले पुलिस अफसरान में सब इंस्पेक्टर शौकत अली, मोहम्मद अरशद, गुलाम मुर्तज़ा, शमसुद्दीन, इम्तियाज़ नबी, मोहम्मद इकबाल, कादर बख्श, ASI लियाकत अली, अहमद खान, अनीस रहमान, मोहम्मद फयाज और उमर याद, हेड कांस्टेबल मोहम्मद आबर, नाजर हुसैन और रफ़ाकत अली। रिटायर होने वाले में कांस्टेबल में नूर अली, रब नवाज, जहूर अहमद, मोहम्मद याज, जहूर अहमद, मतलूब शाह, शौकत अली, रब नवाज, अख्तर हुसैन, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद कासम, मोहम्मद असलम, मोहम्मद रफ़ीक, मोहम्मद यूसुफ और मोहम्मद अफजल भी शामिल हैं। जिसके पुलिस ऑफिसर बाबर इबादत निसार ने इस मौके पर रिटायर पुलिस अफसरान के लिए नेक ख्वाहिश का इज़हार किया और अगर मेहनती फैसला ईमानदारी से फ़राइज़ सर अंजाम देने वाले पुलिस अफसरान महकमा पुलिस का सरमाया होते हैं, उन पर महकमे को फ़ख्र और नाज होता है। पुलिस से रिटायर होने वाले के बाद भी महकमा पुलिस का मेंबर होता है। आपको आपकी महकमा पुलिस के लिए ग्रां कदर खिदमत हमेशा याद रखा जाएगा। मुलाजमीन ने महकमा पुलिस में अपनी सर्विस पूरी की, जिसको आज इज़्ज़त व एहतराम से सर्विस पूरी होने पर महकमा पुलिस से अलविदा किया जा रहा है, जो किसी भी रिटायर होने वाले मुलाजिम के लिए एक एजाज़ होता है। आपके लिए हमेशा DPO ऑफिस के दरवाजे खुले हैं। पुलिस से मुतल्लिक़ा मसाइल के हल के लिए
पुलिस वेलफेयर मराकज़ पर भी रब्ता कर सकते हैं। आखिर में उनकी खिदमात के एहतराम में DPO ने तरीफी सर्टिफिकेट तोहफ़ भी दिए। उनके लिए कोट डीजी में सैलाब को गुजरे 2 माह से ज़ायद का वक्त गुजर गया, लेकिन मुतासिरीन के मसाइल कम न हुए। गाँव कासिमाबाद के मकीनों का इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ शदीद नारेबाजी। मुतासिरीन का कहना था कि हुकूमत सिंध के दावे धरे के धरे ही रह गए। गलियों और बाज़ारों में अब भी 3 फुट से ज़ायद बरसाती पानी खड़ा है, जिसके बायस मुतासिरीन आज भी खुले आसमान तले टेंट लगाकर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। बच्चे गैस्ट्रो, मलेरिया और मुख्तलिफ बीमारियों से मर रहे हैं, लेकिन कोई रिलीफ फराहम नहीं किया जा रहा। आपको एक बार फिर बताएं कि कोट डीजी में सैलाब को गुजरे 2 माह से ज़ायद का वक्त गुजर गया, लेकिन मुतासिरीन के मसाइल कम न हुए। गाँव कासिमाबाद के मकीनों का इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ एहतजाज, शदीद नारेबाजी। मुतासिरीन का कहना था कि हुकूमत सिंध के दावे धरे के धरे रह गए। गलियों और बाज़ारों में अब भी 3 फुट से ज़ायद का पानी खड़ा है, जिसके बायस मुतासिरीन आज भी खुले आसमान तले टेंट लगाकर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। बच्चे गैस्ट्रो, मलेरिया और मुख्तलिफ बीमारियों में मर रहे हैं, लेकिन कोई रिलीफ फराहम नहीं किया जा रहा। जैकबाबाद में आल सिंध मुख्तियार कार एसोसिएशन की जानिब से टाइम स्केल और अपग्रेडेशन के मुतालबात के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाजी मुजाहरे में रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मुलाजमीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ शदीद नारेबाजी की गई। इस मौका पर मुजाहिरीन का कहना था कि गुज़श्ता 20 सालों से ना इसे अपग्रेड किया जा रहा है, ना टाइम स्केल मिल रहा है। अगर हमारे मुतालबात पूरे ना हुए तो एहतजाज का दायरा कार वसी किया जाएगा। आपको एक बार फिर बताएं कि जैकबाबाद में आल सिंध मुख्तियार कार एसोसिएशन की जानिब से टाइम स्केल और अपग्रेडेशन के मुतालबात के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाजी मुजाहरे में रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मुलाजमीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ शदीद नारेबाजी की गई। इस मौका पर मुजाहिरीन का कहना था कि गुज़श्ता 20 सालों से ना इसे अपग्रेड किया जा रहा है और ना ही टाइम स्केल मिल रहा है। अगर ये मुतालबात पूरे ना हुए तो एहतजाज को वसी कर देंगे। शहदाद कोट में सैलाब के बाद मुख्तलिफ नहरों में सैलाबी पानी का हाल बरकरार है। दरियाई पानी न होने की वजह से काश्तकार शदीद परेशान हैं। गंदम की काश्त मुतासर होने का खदशा बढ़ गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल हमीद भट्टी की इस रिपोर्ट में। शहदाद कोट में सैलाब के बाद जमीनें गंदम के लिए तैयार हो गईं, मगर पानी का बहरान ताहाल बरकरार है। नहरों में दरियाई पानी न होने की वजह से आबादगार और जमींदार शदीद परेशानी का शिकार हैं। आलूदा और खारे पानी से धान की फसलें तो तबाह हो गईं, मगर अब गंदम उगाई का सिलसिला भी मुतासिर हो रहा है। इरिगेशन अमले की लापरवाही और गफलत की वजह से तमाम इलाका मकीन दरियाई पानी के लिए तरस गए हैं। PTI के रहनुमा मैडम नाहिद खुआवर ने KN न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि में शाखों में बान का सैलाब का पानी है, अभी तक वही चल रहा है। जो मीठा पानी है, दरिया का पानी है, वो अभी तक पानी नहीं आया। जो सारियाला फसल था वो तो तबाह हो गया। अभी गंदम का फसल जो है उनकी पोखाई का टाइम आया है और तेज़ी से चला भी जाएगा। लेकिन ये पानी जो अभी ये सब्ज पानी है, बदबूदार गंदा पानी है, इससे जो है ना फसल नहीं होगा, गंदम नहीं होगी। हमें चाहिए, हम इरिगेशन वालों को कह रहे हैं कि भाई हमें जो है ना ताज़ा पानी, मीठा पानी, दरिया का पानी हमारी नहरों में छोड़ो, ताकि हमारी गंदम हो जाए और हमारा सरों का फसल अच्छी तरह से हम उगा सकें। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत को चाहिए कि पानी के मामले पर नोटिस लेकर जल्द से जल्द नहरों में पानी मुहैया करके जमींदारों की परेशानी। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन राजा जहांगीर अनवर ने कहा कि इस्लामी कॉलोनी सेवरेज सिस्टम की बहाली के हवाले से जारी तमाम काम बर वक्त मुकम्मल किए जा रहे हैं, ताकि अवाम उन्नास को दरपेश मसाइल का अजाला हो सके। ये हिदायत उन्होंने अपने दफ्तर के कमेटी रूम में जायजा इजलास की सदारत के दौरान जारी की। मज़ीद जानते हैं फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। मुझे बहावलपुर डिवीजन राजा जहांगीर अनवर ने कहा कि इस्लामी कॉलोनी सेवरेज सिस्टम की बहाली के हवाले जारी तमाम काम बर वक्त मुकम्मल किए जा रहे हैं, ताकि अवाम उन्नास को दरपेश मसाइल का अजाला हो सके। यह हिदायत उन्होंने अपने दफ्तर कमेटी रूम में जायजा इजलास की सदारत के दौरान किया। इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर राब्ता फैसल अता खान, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मोहम्मद आसिफ,
بارپور بیسمنٹ کمپنی محمد نعیم اختر اور دیگر متعلقہ محکمہ کے افسران موجود تھے. مجھے بارپور ریجن انتظامیہ افسران کو ہدایت کی کہ سیوریج سسٹم کو جلد از جلد فعال کر کے سڑک کو بحال کرایا جائے اور اس سلسلے میں جدید مشینری کے استعمال کے ساتھ ساتھ افرادی قوت میں بھی اضافہ کیا جائے تاکہ عوام کو سیوریج کے حوالے سے درپیش مشکلات کا خاتمہ کیا جا سکے. انہوں نے مزید کہا کہ انتظامیہ افسران سیوریج سسٹم کی بحالی کے حوالے سے جاری تعمیراتی کاموں کی مسلسل مانیٹرنگ کریں تاکہ انہیں بروقت مکمل کیا جا سکے. بہاولپور میں سابق چیئرمین پی سی بی و چیئرمین پاکستان شوگر مل ایسوسی ایشن پنجاب زون چودھری محمد ذخاور اشرف کے والد معروف و ممتاز صنعتکار و سابق سینیٹر چودھری محمد اشرف مرحوم کی 39ویں برسی نہایتی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی. برسی کی تقریب میں ملک بھر سے مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے سیاسی و سماجی شخصیات کے علاوہ سول سوسائٹی، عوامی منتخب نمائندوں، علماء کرام، صحافیوں سمیت ہزاروں افراد نے شرکت کی. برسی کی تقریب میں مولانا نور احمد سیال، قاری غلام مصطفیٰ نے خطاب کیا. اس موقع پر شرکاء نے مرحوم کے اظہار ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی. آپ کو بتائیں کہ ان کی برسی کی تقریب میں ملک بھر سے مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے سیاسی و سماجی شخصیات کے علاوہ سول سوسائٹی، عوامی منتخب نمائندوں، علماء کرام، صحافیوں، ہزاروں افراد نے شرکت کی. برسی کی تقریب میں مولانا نور احمد سیال اور قاری غلام مصطفیٰ نے خطاب کیا. اس موقع پر شرکاء نے مرحوم کے اظہار ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی. یہاں پر لیتے ہیں ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. فتح جنگ میں تجاوزات کی بھرمار. گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول کے گرد تجاوزات بڑے حادثے کا باعث بن سکتی ہے. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے ابرار حسین صابر کی اس رپورٹ میں. فتح جنگ انتظامیہ کی غفلت کی بنا پر فتح جنگ شہر بھر میں تجاوزات مافیا نے عوام کا ناک میں دم کر رکھا ہے. اگر فتح جنگ شہر کو ریڑیوں اور کھوکھوں کا شہر کہا جائے تو بے جانا ہوگا. فتح جنگ عاشقان رسول چوک، تھانہ روڈ، اٹک چوک، راولپنڈی روڈ، کھوڑ روڈ، کوہاڑ روڈ پر جا بجا ریڑیاں کھڑی ہوتی ہیں جبکہ فٹ پاتھ تک غائب ہو چکے ہیں. انتظامیہ کی غفلت کی بنا پر گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول نمبر 1 کی دیوار کے ساتھ مکمل طور پر تجاوزات مافیا قابض ہو چکا ہے. کچھ عرصہ قبل سرکاری اسکولوں کی دیواروں کے ساتھ ریڑی اور خوانچہ فروشوں کو سختی سے پابند کیا گیا تھا کہ وہاں ریڑیاں نہ لگائیں، لیکن نوٹوں کی چمک کی بنا پر تمام قواعد و ضوابط کو ختم کر دیا گیا. واضح رہے کہ ریڑی بانوں میں اکثریت غیر مقامی افراد اور افغانیوں کی ہے. لڑائی جھگڑے معمول بن چکے ہیں. جا بجا غیر قانونی رکشہ سٹینڈ بھی قائم ہو چکے ہیں. گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول نمبر 1 میں بڑی تعداد میں بچے زیر تعلیم ہیں. اگر خدا نہ خواستہ کل کوئی سانحہ رونما ہو گیا تو کون ذمہ دار ہوگا؟ عوامی حلقوں نے ارباب اختیار سے مطالبہ کیا ہے کہ فتح جنگ شہر بالخصوص ہائی اسکول نمبر 1 کی دیوار کے ساتھ قائم تجاوزات اور رکشہ سٹینڈ کو فوری طور پر ختم کیا جائے. رتو ڈیرو میں جماعت الغوثیہ درگاہ غوث پیر جیلانی مقبول شاہ پر 11ویں شریف کے پروگرام کا انعقاد کیا گیا. معروف عالم دین اور نعت خوانوں نے محفل کو 4 چاند لگا دیے. اسی حوالے سے دیکھیے یہ خصوصی رپورٹ. رتو ڈیرو میں جماعت الغوثیہ درگاہ غوث پیر جیلانی مقبول شاہ پر 11ویں شریف کا پروگرام منعقد کیا گیا، جس کی زیر صدارت حاجی حسین شاہ جیلانی المعروف سلیم شاہ جیلانی، خصوصی خطاب محمد اکرم سعیدی ناظم اعلیٰ جماعت اہل سنت سندھ نے کیا. مہمان خاص سید رنجن شاہ بخاری رہے. زیر نگرانی سید داون شاہ جیلانی، سید سلطان شاہ جیلانی، سید حامد شاہ جیلانی نے کی. اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان گرامی قدر، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کی یہ خصوصی نشست بڑی 11ویں شریف حضور سیدنا غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ماخوذ ہے اور یہ پروگرام انعقاد پذیر ہے. میں بتاتا چلوں کہ حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہو کے ہم اس دنیا میں واضح کامیابی ان تک پہنچ سکتے ہیں. جیسا کہ بڑی 11ویں شریف کی شب ہے اور ہم آج رتو ڈیرو تحصیل کی دربار عالیہ غوث پیر جیلانی مقبول شاہ پہ موجود ہیں. الحمدللہ یہ
सालाना बड़ी ग्यारहवीं शरीफ का प्रोग्राम क़िबला सैयदुस्सादात साईं हाजी हुसैन शाह मरूफ साईं मोहम्मद सलीम शाह जिलानी की ज़ेर सदारत होता है, जिसमें मेहमान ख़ास क़िबला साईं रांझन शाह बुखारी और पूरे पाकिस्तान। प्रेस क्लब संजरपुर में शहर की नामवर शख्सियात की आमद, इलाके की बिगड़ती हुई सूरत हाल और मसाइल के बारे में गुफ्तगू की गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे जाम ज़मीर की इस रिपोर्ट में। नेशनल प्रेस क्लब संजरपुर में सैयद अब्दुल कलाम शाह जलानी, खालिद परवेज चट्ठा और डॉक्टर नवीद अख्तर की आमद हुई। उन्होंने मुल्क की सियासी सूरत हाल और इलाके की बिगड़ती हुई सूरत हाल के बारे में मीडिया नुमाइंदों से बातचीत की। इस हवाले से बातचीत करते हुए सैयद अब्दुल कलाम शाह जलानी का कहना था, मज़लूम का साथ देना चाहिए, यही आपकी सहाफ़त का मकसद होना चाहिए। मैं आपको ये बता दूं कि सहाफ़त संजरपुर में जो सबसे पहला रिसाला निकाला गया था वो हमारे मेरे दादा सैयद मुबारक शाह जिलानी ने 1933 में यहाँ से लाला सहरा के नाम से पूरी रियासत बावलपुर में वो पहला रिसाला था, जो डिक्लेरेशन जिसका लिया गया वो छापा गया। बल्कि पूरी रियासत बावलपुर के लिए एजाज़ की बात है कि यहाँ से पहला अदबी रिसाला निकाला गया। तो सहाफ़त हमारे घराने में उन्होंने मेरे दादा ने 1926 में लाइब्रेरी बनाई। उनका मकसद ये था कि इलाके के नौजवान पढ़े लिखे। मेरे दादा के बाद मेरे वालिद साहब सैयद अदरीस शाह जिलानी ने भी उर्दू अदब की खिदमत की, नौजवानों को जो पढ़ने की तलकीन किया करते थे, गुरबा की मदद किया करते थे। इस तरह हम जितना कुछ कर सकते हैं दोस्तों के लिए, गरीबों के लिए करते हैं, और इंशाअल्लाह हम हर मुसीबत में आप सहाफ़ियों के साथ और गरीब अवाम के साथ। मजीद उन्होंने नेशनल प्रेस क्लब संजरपुर की मुस्बत सहाफत को सराहते हुए कहा कि साफी मुआशरे की आंख होते हैं। नेशनल प्रेस क्लब संजरपुर ने हमेशा इलाकाई मसाइल उजागर किए और हरीपुर में हायर एजुकेशन बैडमिंटन चैंपियनशिप, यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर के बैडमिंटन टीम की सिलेक्शन के लिए ट्रायल का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं तनवीर तनोली की इस रिपोर्ट में। जामिया हरीपुर के कोच हसनैन अमीन और असिस्टेंट प्रोफेसर मोहम्मद हफीज़ की ज़ेर निगरानी हायर एजुकेशन इंटरवर्सिटी जोन सी बैडमिंटन चैंपियनशिप यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर की बैडमिंटन टीम की सिलेक्शन के लिए ट्रायल्स का इनेकाद किया गया। बैडमिंटन के ये ट्रायल्स डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिस हरीपुर के बैडमिंटन हॉल में मुनक़द किए गए, जिसमें जामिया हरीपुर के साथ अलहाक शुदा बॉयज़ कॉलेज के खिलाड़ियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर कोच हसनैन अमीन और खिलाड़ियों ने मीडिया टॉक में कहा, हमने आज ये टीम सेलेक्ट की है। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि ये टीम ऑल पाकिस्तान बैडमिंटन चैंपियनशिप में भी अपनी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएगी और यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर का नाम रोशन करेगी। उनके ट्रायल्स में जिसकी वजह से हम ये कुछ लड़के सिलेक्ट हुए और हमें बहुत खुशी है कि हम लोग जोन ए में सिलेक्ट हो गए हैं। इंशाल्लाह हम लोग सिर्फ जोन ए में नहीं एचईसी के बल्कि इंशाल्लाह हम लोग ऑल पाकिस्तान इंटरवर्सिटी में भी जीत कर आएंगे और अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर का नाम रोशन करेंगे। ये इंडोर क्लब में इसके ट्रायल हुए हैं बैडमिंटन के, तो हमें बड़ी खुशी है कि हम 5 बंदे सिलेक्ट हुए हैं। ऑल पाकिस्तान सतह पे इंशाल्लाह खेलेंगे और यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर का नाम रोशन करेंगे। इन ट्रायल्स में मजमूई तौर पर यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर की टीम के लिए 5 खिलाड़ियों की सिलेक्शन की गई, जो कि 9 नवंबर से लेकर 12 नवंबर तक होने। शाह आलम मार्केट बोर्ड के पैटर्न इन चीफ मलिक रिजवान के साहिबजादे की दावत वलीमा, सियासी व समाजी शख्सियात की खुसूसी शिरकत, बाराज भाई आर मारूफ, टीपू ट्रकों वाले लाडला गुजर और मारूफ सियासी शख्सियात ने दुल्हा दुल्हन को मुबारकबाद पेश की। रिपोर्ट कर रही हैं किश्वर लोधी। मलिक रिजवान के साहबजादे मलिक ज़ीशान की दावत वलीमा की तकरीब का इनेकाद मुकामी होटल में मुनक्कद किया गया। शादी की इस पुरमुसरत तकरीब में आने वाले मेहमानों को खुशामदीद कहने के लिए मलिक इमरान, हाफिज इरफान, कामरान मलिक, उस्मान मलिक, सलमान मलिक और अरसलान मलिक ने सभी आने वाले मेहमानों को खुशामदीद कहा। शादी की इस तकरीब में लाहौर भर की सियासी व समाजी शख्सियात ने भी खुसूसी तौर पर शिरकत की। SSP आदल मेमन, रईस खान, DSP एंटी नारकोटिक्स, DPO भक्कर अली रजा, DSP CIA मोहम्मद अली भट्ट, जुहेब भट्ट, जवाद मलिक, आतिफ भट्टी, मलिक एहसान, बलाज भाई, लाडा गुजर, बिलाल मीर, मलिक रियाज MNA, MPA इमरान खालिद भट्ट, जोनल ऑफिसर मलिक इब्रार,
حمزہ شہباز کے پرسنل سیکرٹری کبیر تاج، مریم نواز کی پرسنل سیکرٹری بی بی وڈیری، شالم مارکیٹ بورڈ کے تاجر رہنما ایوب بٹ، نعیم میر، منا کراکری والا، خوشنود بٹ، حافظ خالد ولید، ملک صابر، خرم لودھی، شیخ فضل الہی، خواجہ یوسف، شیخ عقیل، خالد پرویز، سید حشمت شاہ، ملک اعجاز، ملک رضوان، رانا مجاہد، خالد گجر، چودھری امجد، پروفیسر غیاض الحسن اور شالم مارکیٹ سے ملحقہ مارکیٹوں سے کثیر تعداد میں کاروباری حضرات نے دعوت ولیمہ میں شرکت کی۔ اس موقع پر نئے جوڑے کو تحفے تحائف پیش کیے گئے اور نیک تمناؤں سے نوازا گیا۔ نئی زندگی کے آغاز میں ڈھیروں دعائیں دی گئیں۔ اس پرمسرت تقریب کے موقع پر ملک رضوان کی جانب سے پرتکلف کھانے کا بھی اہتمام کیا گیا۔ کیمرہ مین رئیس کے ساتھ کشور لودھی کو اسپیکر محمد سبطین خان کی سابق اسپیکر قومی اسمبلی چودھری حامد ناصر چٹھا کے بیٹے اور پی ٹی آئی رہنما محمد احمد چٹھا کے گھر آمد۔ اسپیکر محمد سبطین خان نے ان کی خیریت دریافت کی اور مکمل صحت یابی کی دعا کی۔ محمد احمد چٹھا عمران خان کے ساتھ حقیقی آزادی مارچ کے دوران قاتلانہ حملے کے دوران 2 گولیاں لگنے سے شدید زخمی ہو گئے تھے۔ اس موقع پر سبطین خان کا کہنا تھا کہ انشاءاللہ عمران خان جلد صحت یاب ہو کر حقیقی آزادی مارچ کی قیادت کریں گے۔ اس طرح کی گھناؤنی حرکتیں عمران خان کے آزادی مارچ کو متزلزل نہیں کر سکتی۔ پورا ملک اور اوورسیز پاکستانی عمران خان کی صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔